नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି मे मास 11 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ कर अच्छा तेज भिडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आप क्यों जिले भिडियोटी देखुं जनातु। आज प्रथम खबर, मध्यप्राच्य युद्ध नहीं देशवासी को बड़ आह्वान देले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्षे पर सुना न किणवाक परामर्श देले। देशप्रेम केवल देशपाई मारिबा नुहे देशपाई बंचिबा बोली कहिले। पश्चिम एशिया युद्ध स्थिति पाई देश संकट रे गति करुची, तेणु ई जार बहुल व्यवहार पाई परामर्श देले प्रधानमंत्री मोदी। खाली सेतिकी नुहे पेट्रोल डीजेल कम व्यवहार करने सह आगामी वर्षे पर सुना न किणवाक परामर्श देले। निहाती आवश्यक नहेले गाड़ी व्यवहार न करने परामर्श देले। एमती घरोई उत्सव अनुष्ठान रे मध्य सुना न किणवाक परामर्श देले। सेपरि खाद्य तेल चाष रे रासायनिक सार व्यवहार न करी जैविक पद्धति चाष कर बोली कहिले। परवर्ती खबर, बंगोपसागर रे 48 घंटे लघुचाप संभावना। घूर्णी बलय प्रभाव में मंगलवार सुधा लघुचाप सृष्टि हो पारे। तेबे यह परवर्ती समय बात्यारे परिणत हो कि नहीं ताहा स्पष्ट हो नहीं। अधिकांश पाणीपाग मॉडल बंगोपसागर रे सिस्टम अधिक घनीभूत हो नहीं बोली आकलन करुछंती। एपटे आसंता 15 तारिख जाए राज्य में कालबैशाखी आशंका रही। बंगोपसागर रे आसुची लघुचाप। दक्षिण अंडमान सागर एवं पार्श्ववर्ती अंचल उपर घूर्णी बलय सक्रिय रही। यार प्रभाव में दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे मंगलवार सुधा लघुचाप सृष्टिर संभावना रही। एने पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। तेबे यह घनीभूत हो बात्यारे परिणत हो कि नहीं ता स्पष्ट हो नहीं। परवर्ती खबर, थालापति विजयଙ୍କ बड़ घोषणा। जनता को मिल 200 यूनिट मागणा बिजुली। मुख्यमंत्री पद संभालिबा परे बड़ घोषणा कले थालापति विजय। जनता को मिल 200 यूनिट मागणा बिजुली। सेपरि महिलांको पई मध्य गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति घोषणा करिसंती। महिलांको सुरक्षा पई स्पेशल फोर्स फाइल परे साइन करिसंती विजय। यासह स्वतंत्र निशा निवारण टास्क फोर्स गठन हेबो। परवर्ती खबर, अमेरिका कानाडा एवं ऑस्ट्रेलिया समेत विश्वर 9000 विश्वविद्यालय उपर साइबर अटैक। विश्वर प्राय 9000 प्रमुख शिक्षानुष्ठान एक बड़ साइबर आक्रमण शिकार होती। अमेरिका कानाडा एवं ऑस्ट्रेलिया समेत अनेक देशर विश्वविद्यालय एवं स्कूल पर एक बड़ साइबर आक्रमण शिक्षा व्यवस्था को दोहलाई देइछि। हैकर गोष्ठी शाइनी हंटर्स यह आक्रमण पर दायी बोली दावी करिछि। टार्गेट थिला कानभास नाम एक ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म जहाँ सारा विश्व में हजार हजार विश्वविद्यालय एवं स्कूल द्वारा अध्ययन असाइनमेंट एवं परीक्षा परिचालन पर व्यवहृत हुए। यह टार्गेट करी हैकर गोष्ठी शाइनी हंटर्स समग्र शिक्षा व्यवस्था को गुरुतर भाव में प्रभावित करिछि। परवर्ती खबर, नेपाल रे भूकंप झटका तीव्रता 4.1। आज नेपाल पार्वत्य अंचल जिला दार्चुला रे भूमिकंप झटका जार तीव्रता 4.1 थिबा जना पड़ी। आज सकाल प्राय 11:55 समय भूकंप अनुभूत होता जार केन्द्रस्थल दार्चुला जिलार तपोभान अंचल में भूमिगर्भ अवस्थित थिला। भूमिकंप अनुभूत होगा मात्रे स्थानीय लोकों मध्य भय खेली जाइथिला एवं सतर्कता स्वरूप अनेक लोक घर बाहर को बाहरी आसीथिले। परवर्ती खबर, महिलांको समानता पाई बीजेडी आह्वान। 25 तारिख जाए नारी अधिकार अभियान आरंभ। महिलांको समानता पाई बीजेडी आह्वान। आज 25 तारिख जाए बिजु महिला जनता दलर पक्षर नारी अधिकार अभियान आरंभ। मार अधिकार स्वाधीनतार सुरक्षा पाई लड़ाई चलिबो। नवीन पट्टनायक शासन और विजुबाबू शासन में महिला सशक्तिकरण उपर गुरुत्व दि जाइथिला। विजु पट्टनायक पंचायती राज व्यवस्था रे महिलांको पई 33% संरक्षण करथिले। परवर्ती खबर, 2टी इरानीय टैंकर उपर आक्रमण। किसी सप्ताहर नीरवता पर मध्यप्राच्य पुणी अशांत हो उठी। अस्तविरति जारी रही सत्वे अमेरिका तरफ हरमुज प्रणाली ईरान 2टी तैलवाही टैंकर उपर क्षेपणास्त्र माड़ कर जमापड़ी। यार प्रतिशोध नेबाकू ईरान प्रस्तुत थिबा कहिछि। अपरपक्षर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहिसंती जे अमेरिकार 3टी युद्ध जहाज हरमुज प्रणाली अतिक्रम करुथिबा बेले ईरान पक्षर
ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର IPL 2024ରେ ଚେନ୍ନାଇର ବିଶାଳ ବିଜୟ। IPL 2024ର 53ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇର ଦମଦାର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଚିତ୍ତାବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଘରୋଇ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସକୁ 5 ୱିକେଟ୍ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ 204 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। 19 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 208 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଜୟ ହୋଇଛି ଚେନ୍ନାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖାଇବା ତେଲଠୁ ସାବୁନ ବିସ୍କୁଟ ସବୁ ହୋଇଯିବ ମହଙ୍ଗା। ସାବୁନ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ତେଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ FMCG ଉତ୍ପାଦ ଦର ଉପରେ ମୁହାଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଡାବର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭର ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାବର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବଢ଼ିଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଦର ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ତାତି, ବଢ଼ିଛି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ତା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦିଗ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଟକୁ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦିଗ ତାମିଲନାଡୁ ପଟକୁ ରହୁଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ତାତି, 13ରୁ ପାରଦ ବଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀର ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସହ 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 5ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଇବର କୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 5ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଇବର କୋର୍ଟ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ସାଇବର ଅପରାଧର ତ୍ୱରିତ ବିଚାର ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଇବର କୋର୍ଟ। ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଚାରପତିଙ୍କ ସାଇବର ଆଇନ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ରଖିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଟିଳ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହେବ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 7ଟି କୋର୍ଟ ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଣ୍ଡନରେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା। ପୁଣିଥରେ ଇସ୍କନକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଲଣ୍ଡନ ନିକଟ ୱାଟଫୋର୍ଡରେ ଥିବା ଇସ୍କନର ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ସେବାୟତ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପେଜରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 1:45ରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସ୍ନାନ ପରେ ହାତୀ ବେଶ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତିଥି ବାହାରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ମହଲ ଏହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ଯୋଗୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ସମ୍ଭାବନା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜେପି ଜାତୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହି ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ 6 ଜଣ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶପଥ ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ, ଆଗକୁ କଡ଼ା ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କଡ଼ା ଚେକିଂ ଅମାନିଆ ହେଲେ ଗଣ୍ଡିବେ ଦଣ୍ଡ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି କି, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି କି, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କି, ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି କି, ତାହେଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କାରଣ ଏହିଭଳି ଭୁଲ କଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦଣ୍ଡ। ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କଡ଼ା ଚେକିଂ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ RTO ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଫିକ୍ସ କରିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ପ୍ରକୃତରେ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଓଭରଲୋଡିଂ ଯାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏମିତିରେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଚାର କରି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଅପରାଧ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଏହାର ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଉଭୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ମାସ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟାର୍ଗେଟ ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ RTO ଅଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରମୁଜ ମାମଲାରେ ଦଖଲ ଦେଲେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଆମେରିକା
ଆମେରିକାକୁ ଇରାନର ଚେତାବନୀ। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ନେଇ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ଏମିତିକି ଆମେରିକାକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଇରାନ। ହରମୁଜ ମାମଲାରେ ଦଖଲ ଦେଲେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ କହିଛି। ଇରାନ କହିଛି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାଏଁ କମିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ଏସୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଡିବିର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅଲବର୍ଟ ପାଗ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅଶୋଧିତ ତେଳ ଦର ଅଧିକ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକାଧାରରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢ଼ିବାର ଭୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଠାରୁ ଔଷଧ ସବୁ ମହଙ୍ଗା, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ। ରୋଷେଇ ଘରୁ ରନୱେ ଯାଏଁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ କେବଳ ଖବରକାଗଜ ଶିକାର ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଏବଂ ଘର ପକେଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ରୋଷେଇ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ହଲଚଲ ହୁଏ, ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ତା'ର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବା ମଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଏପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ନିଜର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି। ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀର ଗଣିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି।